ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕಿನಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ಪ SD ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಫರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಜಹರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಹೇರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹಸಿರು ಧ್ವಜ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ, ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕಿನಿಂದ ಗಂಜ್ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹಳೆ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಮಹಾದಾಸೋಹ ಸಂಸ್ಥಾನದ 9ನೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇಶ್ಮುಖ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್, ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೇಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. कलबुर्गी शहर के सभी भाई बहनों को ईद मिलाद उन नबी का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ, ये जो त्यौहार है सभी का है. हम सभी शांत, अमन, प्रेम और रेस्पॉन्सिबल से ये त्यौहार मनाएंगे. और मेरा और एक विनती है, सभी बच्चों को अच्छे तरफ से शिक्षा दें और वो सिर्फ आपका कुटुंब को नहीं, सिर्फ एंटायर कलबुर्गी सिटी देश को एक असेट बने जैसा उनको अच्छा शिक्षा दे दीजिए. और एक बार आप सभी को ईद मुबारक. थैंक यू. आज मिलादुन नबी के बहुत ही मुबारक दिन पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं. जैसे फराज भाई ने भी आपसे पहले बोला, इस मुबारक दिन पर मैं आप सबको तहे दिल से मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. जश्न मनाने का या खुशी मनाने का दिन नहीं है. आज के दिन हुजूर पाक ने जो सारे उम्मत के लिए, तो सारी दुनिया के लिए एक पैगाम दिया था, उस पैगाम को आज याद करने का दिन है. जो हुजूर पाक ने बताया था, रहमत का सबक दिया था, सब्र का सबक दिया था, इंसाफ का सबक दिया था, उन चीज़ों को हमें आज याद करना है. और बस याद ही नहीं करना है, उसको हमारी ज़िंदगी में अमल करना है. हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छे अखलाक देने चाहिए और हमें एक साथ मिलकर अमन और शांति के साथ, सुकून के साथ जीना चाहिए. हमारे बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि हमारी देश की तरक्की के लिए हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करें. इस चीज़ की आज बहुत ज़रूरत है. आप सब तमाम लोग आज इतने बड़े तादाद में आज सब जमे हैं. बहुत खुशी हो रही है देख के. फराज भाई ने बोला कि 47 ईयर से ये मामला चलता आ रहा है, तो ये देखकर बहुत खुशी हुई. बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इंतजामात किए हैं.
इस मुबारक दिन पर बस यही मैं दुआ करता हूँ कि खुदा अमन और शांति बरकरार रखे, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में, हमारे देश में अमन और शांति रखे, खुशहाली रखे, और हम सब मिलकर जो प्यार और मोहब्बत है हमारे देश में उसको और मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। अल्लाह ताला ने हमें फिर से मौका अता फरमाया कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज हम फिर से मिलाद मना सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा है जो 21 तारीख को हज गुम्बद पर एक शानदार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जलसा हुआ था। आज फिर से हम लोगों ने 26 तारीख को जुलूस रखा है। आप तमाम ने लब्बैक करके यहाँ पर आए हैं। तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तमाम जो हमारे बच्चे झांकी बना के आते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इकराम साहब ये कहना चाहता हूँ मैं, ये जो रिवायत हम लोगों ने खमरुल साहब ने शुरू की थी, खमरुल इस्लाम साहब 47 ईयर्स हो गए आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं वही उसी तरह जो खमरुल इस्लाम साहब अपने दौर में निकाला करते थे उसी तरह तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर यहाँ पर सब जने लब्बैक करके एक पीस का मैसेज देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह आज भी गुलबर्गा में एक इत्तेहाद मौजूद है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है इसी तरह इत्तेहाद मजबूत रहेगा गुलबर्गा का इत्तेहाद, गुलबर्गा का इत्तेहाद। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್ಟಿಬಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಾದ ಹೀರೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಸ್ಟಿಬಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೀರೋ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಹೀರೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 26ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮೌರ್ಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ನೂತನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಜಿಡಿಎ ಚೇರ್ಮನ್ ದಯಾಘನ್ ಧಾರವಾಡ್ಕರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಬಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುನಿಲ್ ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ನೆಲೋಗಿ, ಕೆಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಒಟಿಎ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಮಲಾಕರ್ ಧನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ನೂತನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವಾಹನದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀರೋ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ 125cc ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್ 2.0 ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಾಹನವನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಾಹನವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೇವನಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಜೀಪ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಹಚ್ಚಿ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 97, 98 ಇರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ 97, 98 ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವ ಹಾಗೆ ಈಗ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದೇ ಇದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ತಗೋತೀರಿ ಹಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಗಿ, ಇದು 98ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 98ಅಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜರ್. ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದರದ್ದು ಆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಥರ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಡಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಿದೆ ಹೀರೋ ಅಂತಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 2 ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೀರೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು NEKRTC ಕೆಳಗಡೆ ಬಸ್ಸಸ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು 12.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 12.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ NEKRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ NEKRTC ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೀರೋ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಹೀರೋ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಈಗ 75 km/ಲೀಟರ್ ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಫಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋಡ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ರೋಡ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿ ಇದು ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೀರೋ ಇರೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಇಡೀ 2 ವೀಲರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 48 to 50% 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದೇ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೈಬ್ ಇರೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ರಿಯಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಿಸಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ನಾವು LED ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. LED ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬೆಟರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ IRCC ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಮಲಾಕರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 2 ವೀಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ KPWOT ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 100 ಜನರು ಹೀರೋ ಶೋರೂಮಿನ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ನನ್ನ ಶೋರೂಮಿನ ಮಾಲಕರು ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ KTWOT ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಂದ್ರು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಗಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಈ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಕೈಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಬೈಕ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ KTWOT ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ ಕಳಿಸಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಬಿಂದಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ PDA ಸ್ಯಾಕ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪಾಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 14ನೆಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪಾಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 14ನೆಯ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು PDA ಸಭಾಂಗಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 690 UG ಮತ್ತು 39 PG ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 729 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ 35 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಬ್ದಲ್ಲಾ ದಾನಿಶ್ ಅವರು 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ತಲ್ಹಾ ಸುಫಿಯಾನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ತಲ್ಹಾ ಅಮನ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಾಗರ್ ಅವರು ತಲಾ 2 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ನೂತನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು PDA ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ PDA ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದವೀಧರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವೀಧರರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಾ ಬಿ ಭೀಮಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಲಾಶ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ಪಾಟೀಲ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ಹೊಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಹರ್ಸೂರ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಉಪ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಡೀನರು, ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಶೇರಿಕಾರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ IK ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಹರ್ವಾಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಪಟ್ಟಣ್, GC ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಪತ್ ಗಿಲ್ಡಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ 1958ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು.
ಇದರ ಕಾಲೇಜಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು. ಇದೇಗ ನಾನು ಆಟೋನಾಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು 14ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. 14ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಇದೇ ನಾಡಿದ್ದು 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ PDA ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ PDA ಸ್ಯಾಕ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಈಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. KKRDBಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನಲಿನ್ ಅತುಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಿತ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲುಮ್ನೈ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಲುಮ್ನೈ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಜು ಭೀಮಳ್ಳಿಯವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಉದಯ್ ಚಿಂಚೋಳಿಯವರು, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಕೈಲಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಹರ್ವಾಳ್ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಡಾ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 690 ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 39 ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ 729 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ VTU ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋರು ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ದೆಮ್. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ನಾಳೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರಾಖಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗುವ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಸಿಬರಬಂಡಿ, ಸುರೇಶ್ ರಾಠೋಡ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ಗಿ, ಫರ್ತಾಬಾದ್ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪರಸರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಅಂದರೆ 23 ಕಪ್ಪನೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಟ್ಟೂರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗೋಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಯೂರಿಯಾ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಯೂರಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸನ್ ಆಫ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ತಂದರು ಒಂದು 1200ರಿಂದ 1500 ಬ್ಯಾಗ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಕಾಳಸಂತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ FIR ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. FIR ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 4 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲ FIR ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಇಂಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ನಾವು ಬಿತ್ತಣಿಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಪರದಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು 1-2 ಚೀಲ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ 65 ಟನ್ 70 ಟನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೈವಾಡ ಅದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. 4 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು FIR ಮಾಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ AIUTUC ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2026ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ AIUTUC ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ VG ದೇಸಾಯಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ SM ಶರ್ಮಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ MG ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ AIUTUC ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇದೇ ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 22, 2026ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಏನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಬಳನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಬಿಟ್ಟು
ಆ ಒಂದು ಜಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1947ರಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಈಗ 2025ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿರ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರೈಪಾರ್ಟೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಂದು ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇನಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂತಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ 1,50,00,000 ಜನರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನನ್ನು ಈಗ ಇವರು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ತಡೆ ಹಿಡಿದದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness.